भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आपण मानक आज भक्ति शास्त्री कोर्स भक्ति रसामृत सिंधुर क्लास को स्वागत करा जाउछि। तबे आपण माने कहतु गत क्लास रे हम माने कोन चर्चा करथिले, जा फल आज हम चर्चा प्रारंभ करियो। रंजन रंजन पुत्र कहतु गत क्लास रे कोन चर्चा हेतला। प्रभु मु गत क्लास रे नथिली तो मु ठीक अछि। प्रमोदानंद गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तुलसीदास चरित कथा कहते जिते तुलसीदास कथा गोटे पत्र लिखिले राम को, से कथाटी किए भगवान राम को पाखे उपस्थापन करते, तो समस्त भिन्न भिन्न मत देते, किंतु उत्तर थिला लक्ष्मण जी के आध्यात्मिक गुरुंकर जी के आध्यात्मिक गुरु निजे, तो से कथा आलोचना होते एवं श्रीनाथ द्वारका जे भगवान अच्छा से विषय आलोचना कराइले। एवं प्रसंग रे एक चरित्र गुडा कहउतला को अध्याय चलथिला। तृतीय अध्याय प्रभु करथिले, चतुर्थ अध्याय प्रभु। अच्छा ठीक अच्छे। तेबे भक्ति जोगर अधिकारी लक्षण आम सारिले। वर्तमान भक्ति मुक्ति अपेक्षा श्रेष्ठ बहुत गुरुत्वपूर्ण सेक्शन चतुर्थ अध्याय। तेबे एथिरे कहाउछि जे परम पुरुष भगवान कर जो सेवा रही आमने से को बुझिया कहले चतुर्थ स्कंद 20 अध्याय 24 नंबर श्लोक रे पृथु महाराजंकर चरित्र आम माने बुझी परिवा। तेणु पृथु महाराज भगवान को प्रार्थना करचंती, जदि पृथु महाराज भगवान कर एक अवतार मध्य से भगवान को प्रार्थना करचंती, हे प्रभु जदि मुक्ति लाभ करे आपणकर महिमा गान श्रवण सुजोग रहिबो नाही, शुद्ध भक्तंक हृदय शुद्ध भक्तगण हृदय कंदरु उत्थित आपण चरण कमल वंदना गान श्रवण आदि सुजोग न मिलिबो, एई दिव्य आनंद रो आस्वादन जदि न मिलिबो ताहले मु मुक्ति रो कामना करिबि नाही। तेणु बहुत सुंदर प्रार्थना वास्तव रे महाराज पृथु प्रार्थना करचंती, मते आपण लक्ष लक्ष जा कहते जिह्वा एवं कर्ण दान करिवे, जहा फल रे मु आपणकर महिमा गान और श्रवण करि परिबि। तेबे आपण भितर कहि परिबे केमती माने जणे मनीष देहरे केमती लक्ष लक्ष कान आ माने जिह्वा बा पाटी रही परिबो, के चिंता करि परछन केमती ए बरटा भगवान पूर्ति करिवे। किए कहिया को चाहते हैंड रेस करो। जणे मनीष देहरे लक्षे कान बा लक्षे आखि केमती रही परिबो, बा भगवान पृथ्वी केमती कृतार्थ करते। उत्तर होची से दुईटी आखि थिला, किंतु से दुईटी आखिरे लक्षे आखिर शक्ति भगवान देइले। से दुईटी कान थिला किंतु लक्षे कानर शक्ति देइदेले। तेणु दीटा जिनस बहुत सामंजस्य रही जे भगवान को जी प्रार्थना करे दरकार जे प्रभु मो जीवन शेष दिन भी आपणकर कीर्ति महिमा शुणिबी, आपणकर मंगलमय चरित्र शुणिबी। जो दिन शेष दिन मोर जीवन हम से दिन भी मुझे आपण को देखी, मोर दृष्टि शक्ति थी दरकार। जमी श्रीला प्रभुपा शेष दिन भी भागवत शुणी, भागवत कही, शेष दिन भी कृष्णकर सुंदर रूप को देखी, शेष दिन भी चरणामृत पाई, किंतु मन रखिए जो मैंने अपराध करती वैष्णव निंदा करती से सेमती रोग हम जर किंतु कैंसर कष्ट दो। व्यक्ति निजे ही जापर मु वैष्णव अपराध कर जो मते ए परिणामटा मिलूँ। तेणु एठी कहउचंदी जे जो माने निर्विशेषवादी माने भगवान करे लीन होबार कामना करती से माने कौन करती निजर स्वरूप न रखिबा फल रे परम पुरुष महिमा गान श्रवणर सुजोग मिले नहीं। परम पुरुष
ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗାନ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ଅତୀତ ନ ହେଇପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହିମାର ଆସ୍ୱାଦନ ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ମହାତ୍ମା ଭରତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବାରେ ଏପରି ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ରାଜତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ଏପରି ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପରେ ଗଭୀର ରୁଚି ଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର କଣ ହଉଥିଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ମାନେ ପରିବେଶ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା କେବଳ ଛଳନା କପଟତା, ଯୋଉଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଗନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପମା ମୋର ମନେ ପଡେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଯୋଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୀର ଗରମ ହୁଏ, କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ସର ପଡେ। ସର ଦେଇକି ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା ହୁଏ। କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରସାଦ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି କେବେ ପାଇଛନ୍ତି? ସରରେ ଚକୁଳି ପିଠା। ଯାହା ହଉ, ସେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯିବ ଏବଂ ଛୁଆ ଜିଦି କରିବେ ମା ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି, ସେ କଣ କରିବେ, ସେ ଡେକ୍ଚିରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ମାନେ ସର ତ ସେଥିରେ ଆଉ ନଥିବ, ବୁଲେଇ ଦେବେ କଣ ପାଇଁ ନା ତାର ବାସ୍ନା କଣ ହବ, ଆସିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ର ଏତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଯେ ଏହାର ଗନ୍ଧ ମାତ୍ର ବି ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଅନେକ ମାନେ ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ଏପରି ଯେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଭୋଗର ଚରମ ସୀମାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନିକଟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ତ ସବୁ କଳିଯୁଗର ଜୀବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଯାହା କୁହନ୍ତି କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ମାନେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟର କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ପୃହା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ମୋବାଇଲଟେ ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଭଲ କୋଉଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିছে। ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଏହାକୁ ଦେଖିବ, ସେ କଣ କରିବ ନା ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସା ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର କଣ ହବ ନା ଲାଳସା ଜାତ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ରାଜତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାରାଜ ଭରତ କଣ କଲେ ନା ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବେ ଯେ ଏତେ ବଡ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମନରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମହାରାଜ ଭରତ, ସେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ କଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଲାଳସା କରି ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ
से कौन करती कामना करते नहीं भौतिक हाँ ज्ञान केतरा रखिए ना फेरे दे शुद्ध এই শ্লোকটা মাঝে এটা দেখে দিয়ে লিখিছে লিখিছে বাই হোম মাঝে আসছে ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଇଯାଏ ସେ ଏତେ ସୁଖ ପାଏ ତା ଆଗରେ ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ ନା ତୁଚ୍ଛ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସଂସାର ସବୁ ବସ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆସିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛେ ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜ ଗୋପିକା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପୁନଃ କେବେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ ଆଉ ଗୃହକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ବ୍ରଜ ବନ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ପୁରୁଷ ମାତ୍ରକେ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ବର୍ଜିତ କେହି ପଶିପାରିବେ। କାରଣ ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଆଜିକାଲି କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବସ୍ତ୍ର ବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋପୀ ହେଇଯିବୁ। ଗୋପୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋପୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ। ବ୍ରଜ ଗୋପୀ ଭାବ ହଇବେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଭାବନା ରହିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଗୋପୀ ହେଇଯିବୁ, ନାକରେ ନଥ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଗୋପୀ ହେଇଯିବୁ, ବା ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋପୀ ହେଇଯିବୁ। ନା, ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାହେଲେ? ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇବା ଆମ ବିପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବନି, ତାର ଯଦି ଭୋଜନ ନ ଦିଆହବ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ୟକ୍ତା ତୁନ୍ନ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ପତି ଶ୍ରେଣୀଂ ସଦା ତୁଚ୍ଛବତ୍ ଉତ୍ତ୍ୱା ଦୀନ ଗଣେଶ କୌ କରୁଣୟା କୌପିନ କନ୍ଥାଶ୍ରିତୌ ବନ୍ଦେ ରୂପ ସନାତନ ରଘୁଯୁଗ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ଏବଂ ଏତେ ଉନ୍ନତ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲା ବେଳେ 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 ଲାଗିବ ଯେ ସତରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପୁରା। ମଥରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡା ମୋର ବାଉନ୍ସ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ପିଲାମାନେ, ଆମମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆ ପ୍ଲାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ଏଇଆ ପଢେଇବା, ଏମିତି ପଢେଇବା। ପିଲାଦିନୁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଖେଳନା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମା ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି ପିଲାର ଜୀବନ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କନିଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ବିଷୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲାଳସା ଅଛି। ଏବେ ବି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବି ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ ବା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ, ସେ ବିଜନେସ କରୁ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁ, ସେ ଚାକିରି କରୁ, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ କଥାରେ ଏକମତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ। ସେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ, ଯେତେ ନିଚରୁ ନିଚ କାମ କରୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସୁଖୀ ନହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହବନି କି ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା
हरे हरे कृष्ण। टिके नेटवर्क प्रोब्लेम अच्छी से मु वीडियो बंद करुच्ची किंतु आपण माने वीडियो ऑन करके सुनिबे। शोभा होची मो कथा समस्त को हाँ प्रभु। किए जने माइक ऑन करी कहंतु। हाँ सुबुजी प्रभु शुभुची। हरे कृष्ण। ह- आज्ञा प्रभु जी शुभ जाଉଛି। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी शुभ जाଉଛି। शुभा जाउची। आज्ञा हाँ प्रभु। हाँ ठीक अच्छे। तेणु मु एइपई बंद कर देले जे टिके डिस्टरबेंस होची नेटवर्क रे सेत लगी मु कैमरा बंद कर। आ गोस्वामी मानकर जीवन एपरी से माने रूप गोस्वामी स्तुति करथिन महाप्रभु का आगे जे यद्यपि आपनी अयोग्य देखी मने पाओ क्यों तथापि तुम्हार गुणे उपजय लो। मु जेतेबेले मो निज विषय चिंता करुची मोर जे भली गुण मोर जे भली स्वभाव मोर जे भली प्रकृति मु कोटि जन्म रे आपण केबे पाइबे किंतु मु जेतेबेले आपणक गुण उपरे विचार करुची वृत्तासुर प्रार्थना करचंती जे प्रभु आपणकर सेवा प्राप्त करिवा त्याग करिवार भावना मु एटा सेवा बदल ध्रुव लोक भी चाहू मोर कौन जिनस ना बहुत सुंदर से प्रार्थना करचंती न नाकपृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वम विरहाय कांक्षे। हे प्रभु मु ए जगतर सार्वभौम पद को इच्छा करू नहीं न नाकपृष्ठम न च पारमिष्टम मु कौनसी सिद्धि चाहू नहीं न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम मु जगतर सार्वभौम राजा पद को चाहू नहीं ना रसातलर संपत्ति चाहूची समंजसत्वम विरहाय कांक्षे। प्रभु आपणक विरहरे मते जो कष्ट होची आपण कृपा करके मते दर्शन दियंतु मु आपणकर संग लाभ करिया पई आपणक सेवा पई अभिलाष करछि या प्रति बदल रे एथिरे जो सुख अछि या प्रति बदल रे मु किछि चाहू नै। तेणु श्रीमद् भागवतम रे श्री शिवजी सती को निम्न प्रकार कहि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ तेणु एठी कहउचंती सती को भगवान शिवजी जे जो माने भगवान कर नाम जप करंती से माने काहाको हमर मने गल हाँ भय करंती नहीं। तेणु एई जो तांकर भावना एहा कोन करे तांको उन्नत लोकों को ले जाए ସେମାନେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମନା ବି ଭକ୍ତ ମାନେ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ମୋର ମନେ ପଡିଲେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଥରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା ଆପଣ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମାଇକ ଅନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण शुभुची प्रभुजी हरे शुभुची कृष्ण। ठीक ଅଛି ଆପଣ ମାନେ शुभुची କ୍ୟାମେରା प्रभु। ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଭିବ ମତେ କହିବେ ବୋଧେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଛି କଟି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବଂ ଠିକ ହେଇପାରୁନି ତେବେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିକି ବି ଶୁଣିପାରିବେ।
ତେଣୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ପ୍ରକଟ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଇଏ ମାୟାବତୀ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ସେ ରାତି ତେଣୁ ସକାଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମାୟାବାଦୀ ସୋସାଇଟି, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ଯେ କାଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେବେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା ପଢିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ କଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବଢିଗଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତକୁ କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ, ଭାଗବତ ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମଧୁସୂଦନ ପାଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଏ ଯେ ଜଣେ ମାନେ ମାୟାବତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯମୁନାର ଯୋଉ କେଶୀ ଘାଟ ତଟରେ, ଏବଂ ସେ ଏତେ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ସେ ପଡିଗଲେ ଏବଂ କାଶୀରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ଯେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଶୀରେ ସଭା କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ 10,000 ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସେ ମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେ ସଭାରେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ଵ କିଏ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଭାଗବତର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀର ଧାବା, ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖା ଅରବିନ୍ଦ ନେତ୍ରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୁରା ସଭା ଭିତରେ କହିଲେ, ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀର ଧାବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ଵ କିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ଵର ଉପମାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ ନା ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା, ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ କଣ ଅଛି ନା ବଂଶୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ନବନୀର ଧାବା, ଯିଏ ନବୀନ ମେଘ ସଦୃଶ କଣ ନା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ନବନୀରଦ ନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ଧର। ତେଣୁ ଏବଂ ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀର ଧାବା, ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖାଦ ଅରବିନ୍ଦ ନେତ୍ରା। ଯାହାଙ୍କର ଦେଖିବେ ମୁଖାରବିନ୍ଦ କଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀର ଧାବା, ପୀତାମ୍ବର ଅରୁଣ ବିମ୍ବ ଫଲ ଧରଷ୍ଟାତ୍, ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖା ଅରବିନ୍ଦ ନେତ୍ରା, କୃଷ୍ଣାତ୍ ପରମ କିମପି ତତ୍ୱମ୍ ଅହମ୍ ନା ଜାନେ। ଏବଂ ଯିଏ ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଯାହାର ଅଧର ଉଷ୍ଠ, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଯାହାର ମୁଖାର ବିନ୍ଦ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଭଳି ନେତ୍ର, ସେଇ ସଭା ଭିତରେ କହିଲେ
कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। मोर जीवन रे ए कृष्णଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ श्रेष्ठ तत्व किए अछंती मु जाने। सभा भितरे मधुसूदन पाद सरस्वती याको गाइले जो मैंने दंडी सन्यासी जो मैंने वेदर तत्व को वेदांत सूत्र को से पाठ करती उदात अनुदात स्वर रे आज जने प्रेमी भली सभा भितरे श्लोक को गाइले। बहुत सुंदर श्लोक। आपण भी केतेबेले ई श्लोकर शब्द उपर चिंतन करिवे मन गदगद हे जो भगवान कृष्णଙ୍କ उपरे जहाँ कहते कृष्णଙ୍କ चरण रे व्यक्ति बिक्री हे जो ई श्लोक को सुनला पर भावंतु 10,000 सन्यासी शिष्यंकर गुरु आज जो माने कहते ईश्वरंकर आकार नाही ईश्वरंकर रूप नाही से माने कहती नेति नेति बोली कहती आज से कृष्ण प्रीति से पागल हे गले आ सबुठी कहले वंशी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबर धरा अरुण बिंब फलोधरष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्वम अहम न जाने। भगवान तो श्रेष्ठ तत्व जगत रे किछि जे माने मुक्ति को श्रेष्ठ भावुथिले आज कृष्ण प्रीति कृष्ण चरण अनुराग नहीं कि एभली जहाँ कहते उपासना कले भगवान को निजर करनेले। तेणु एठी कहउचंदी षष्ठ स्कंद रे वर्णना करा जायछि राजांकर इंद्रंकर मुखरे मध्य एई भली कोन रहिछि उक्ति रहिछि। इंद्र जे सबु बेले जहाँ कोन करंती ना स्वर्ग रे माने शासन करिया को जे भल पांती तथापि सी माँ दिति को निम्न प्रकार कहउचंदी जे हे माँ जो व्यक्तिगण समस्त प्रकार कामना वर्जना करी भगवान सेवारे निजको नियोजित करचंती सेमानंकर स्वार्थ केउतरे निहित सेमाने जानंती। तेणु जो माने वास्तव में निजर इष्ट साधना करुचंती एवं जीवन परिपूर्ण स्तर रे अग्रगति करिवारे सेमानंकु प्रथम श्रेणीर दक्ष व्यक्ति बोली कहा जाए। एटा किए कहउचंदी इंद्र कहउचंदी प्रभु। इंद्र कहउचंदी। तेणु देवता माने भी जो माने भक्ति करंती सेमानंकर गुणगान करचंदी किंतु हम माने जेहेतु एई सब प्रसंग गुड़िक श्रवण करूना आम मनरे भक्ति करिवार कौन होउची ना अभिलाष बा भक्ति करिवार स्पृहा कमी जाउची। सेतिपई श्रवणांग होउची भक्तिर सबुठो प्राण। श्रवण बिना कौन हुए आध्यात्मिक जीवनटा मृत भली लागे। तेणु एठी तापरे कहउचंती जे प्रहलाद महाराजंकर कथा कहउचंती जे कि असुर कुल जन्म होइतिले एवं सी निजर बंधु मानकु कहउचंती जे हे मोर प्रिय बंधुगण भगवान कृष्ण को यदि तुमे संतुष्ट करि पारल ताहले तुमरा ए जगत रे किछि भी दुष्प्राप्य रहिबो नाही। तेणु भगवान यदि संतुष्ट हो जाती जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान जितेबाला आ कौन सी साधना कौन सी किछि करिवार दरकार नहीं एवं वास्तव रे आध्यात्मिक मुक्ति बा भौतिक बंधन मुक्ति रे मध्य की लाभ सर्वदा भगवान महिमा गान रे जो माने रत थांती से माने भगवान चरण कमल अमृत को आस्वादन करती। तेणु अन्य कौन सी वस्तुर कौन कौन सी आवश्यकता पड़े कौन से यज्ञ कौन सी जहाँ मुक्ति एम सब स्थिति को अतिक्रम कर जाती। तेणु भागवत सप्तम स्कंद वर्णना कराई जे नृसिंहदेव को प्रार्थना करुवा बेले इंद्र प्रार्थना करचंती जे आपण कौन करचंदी ना ए हिरण्यकशिपु को मारिकी आपण हम प्रति बहुत बड़ा दया करचन। आमे वास्तव रे ए यज्ञ भोक्ता प्रभु समस्त यज्ञर भोक्ता होचन आपण एवं आपणकर जहाँ कहते बल आपणकर ऐश्वर्य आपणकर वैभव आगे आमे अति तुच्छ अटु। तेणु जहाँ भगवद गीतार भगवान कहले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम एठी इंद्र मध्य से कथा सप्तम स्कंद रे
ब्रह्मा माने भगवान नृसिंह देव को से स्तुति करछन्ति। तेणु इंद्रंकर भावार्थ हला कथार अर्थ हला जे ब्रह्मांक ठारू आरंभ करी नगण्य पिपीलिका पर्यंत भौतिक ऐश्वर्य उपभोग करिवार सेमानकर अधिकार ना। देखंतु एबे आपण माने समस्ते मते जणे भक्त देखौतिले भुवनेश्वर कौन जड़े उच्च पदवीधारी व्यक्तिंकर घरू गोटे सुना दुकान रे जेतिकी सुना माने थाए सेतिकी सुना रूपा थाली सब माने ताको रेड हिच एते जिंस से रखिछन। मोर कहया कथा देखंतु एते अनीतिकर कार्यकारी व्यक्ति सब टंका धन संग्रह करे किंतु से कौन करे ताको पिंधि भी परिबो सुना थीबो सुना पिंधि परिबो केवल देखियो माने जेमती जनकु कौन थीबो माने सब प्रकार खाद्य द्रव्य थीबो किंतु भोक होउनो सबु जिंस अछि किंतु भोक ना कौन करियो से खाद्य थाई ठीक से भली भाबरे जगतर सेमती ऐश्वर्य थाई कि मते जने भोग करि परिबो बेसी भोग कला माने यदि जने इंद्रिय भोग बेसी करियो ताको जक्मा रोग हो जिवो जदि जने बेसी भोजन कला ताको डायबिटीज हो जिवो सब प्रकार तेणु भगवान कौन करती गोटे संतुलन रक्षा करते सब बेले आ जने यदि भक्त न हुए से केबे हेले तार इंद्रिय को नियंत्रण करि परिबो तेणु एठी कहउचंती जे शरीर कौन करती विभिन्न अंग प्रत्यंग खाद्य शस्य ग्रहण कर गोटे बहुत सुंदर नीतिर कथा मन को आसुची थरे गोटे व्यक्ति पथिक रास्ता रे जाउची तेणु से रास्ता जो जाउथला से गोटे बहुत सुंदर आंब बगीचा देखिला आंब बगीचा रे बहुत सुंदर बास्ना आसुथिला तेणु प्रथमे किए देखिला आखि देखिला आंब तापरे नासिका कौन कला ना सुगंध को आग्रहण कला एवं मनरे कौन हला लोभ सृष्टि हला आंब खाइया तेणु पथिक गला आंब बगीचा भितर गला किए पाद ताकू नहीं गला तेणु तापरे से कौन कला आंब देखिला बहुत सुंदर आंब से कौन कला हाथ रे आंब तोलिकी से कौन कला पार्टी रे कौन कला खाइला यही समय जो खाऊची ताकू देखिला कि सिक्यूरिटी गार्ड देखिला सिक्यूरिटी गार्ड लाठी धरिकी जोरे आसिला भाडिला धरिकी ताकू धरिकी आंब खाऊ चोरी करी बदमाश जदिओ ये पिठीर टोटाली कांड सहित किछि संपर्क ना किंतु माड खाइला सी पिठीरे माड बसला पिठीर ये कांड सहित किछि संपर्क ना से माड खाइला देखिला तेणु पिठी जेतले माड बसिला तार कौन से कौन कला ना कांदिला कहीं कांद कोटु बाहरला ना आखिरु बाहरला आखि प्रथमे देखिथिला तेणु से कौन हला ना दुखटा बेसी भोगिला तेणु इठी मोर कहया कथा होची वर्तमान इंद्र भगवान को सही कथा कहउछ जे प्रभु आमे माने ई सब भली गुटी गुटी अंग आ जी जेते बेले भूल करियो आपण संगे संगे ताको कोन करिए पनिशमेंट दे किंतु प्रकृत रे उपभोक्ता किए यज्ञ प्रति कार्यर उपभोक्ता किए ना आपण होचुनी स्वार्थगति ही विष्णु वास्तव रे हमर जो पुराण आख्यान रहिछि सेतरे कोन होइछि विभिन्न चरित्र माध्यम रे अति क्लिष्ट विषय को बुझाई सरल करी तेणु अष्टम स्कंद रे गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करचंती से कहउचंती जे वास्तव रे गजेंद्र उपाख्यान भागवत रे एभली मार्मिक प्रसंग प्रत्येक भक्त तार जीवन रे कोन करिया दरकार ए प्रसंग को सुनिया दरकार एवं शास्त्र लिखा है जो माने एई जीवन रे भगवान को पाइया को चाहउछ आपण मन भीतर के जण एई जीवन भगवान को पाइया को चाहउछ गेट कृष्ण इन दिस वेरी लाइफ एई जीवन को योग्य बोली भावुचंदी जे हां मु पाई जाई पारे चांस 50% लेके जीवी सिला प्रभु कौन केउ संपूर्ण जे को होस्ट अछंदी तार माइक ऑन अछि बंद कर दे ये कहि परिबे प्रभुपाद भगवत गीता रे हमने पढितिले म आपण मन को पढै छिबी जदि आपण म कहि देबे उत्तर ठीक उत्तर ताहले गोटे बहुत भलो जिंस तांको देबी प्रभुपाद कौन कहिचंदी केउ सद्गुण अर्जन कले जणे एई जीवन रे भगवत धाम को फेरी परिबे
मन रखिए पूरा एग्जैक्ट आंसर कहବାକୁ पड़ियो प्रभुपाद केउ सद्गुण बल रे जणे एई जीवन भगवत धाम को फेरी जो गोटे चांस अछि फेरिया कि न फेरिया तो गोटे अलगा कथा प्रभुपाद कौन लिखछंती हिरण्मय गोरंग प्रभु हैंड रेज करछने आपण ना मुंडे हाथ मारछन मन हो मंगल मंगल की कथा कहते प्रभु प्रभुपाद जे अटेंड करथो रेगुलर आउ के ट्राई करे चाहिए प्रभु हरे आपण थरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु आपण गीता क्लास रे थरे कहिथिले जे एठी कलिजुग रे दिटा ही तपस्या अछि मंगल आरती दर्शन और एकादशी बोधे सेटा को କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଯୌନ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହି ଇଜ 50% ଲିବରେଟେଡ 50% ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଅଧା ମାନେ ପୁରା କରିଦେଲେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ତେଣୁ କଣ କହିବା ଏଇ ଜଗତରେ କାମ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବା କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ଭାବ ମାନେ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିବେନି ମନେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାରେ ଅଛେ ତ କାମ ଭାବ ମାନେ ରସଗୋଲା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ପରେ ବି ଯିବ ଟକ ଟକ କରୁଛି ସେ ବି ଗୋଟେ କାମନା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଅଛି ତାପରେ ଆଉ 10 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ମାନେ ପିନ୍ଧିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ବି ଗୋଟେ କାମନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକା ତା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ ତେଣୁ 50% लिबरेटेड ହେଇଯିବ ଜଣେ भगवान आम प्रति दया करंतु भक्ति विनोद ठाकुर कौन लिखछन्ति कहले गोपीनाथ हरजे मेने छियामी न माने शासन सदा चेतन स्वाधीन न होए काया प्रभु स्वाधीन न होए काया जानिछि सब खराब तथापि मु बाध्य होउछि मोर स्वभाव एते बलियान प्रभु मु निजको नियंत्रण करि पारु तेणु श्रीमद् भागवतम रे गजेंद्र प्रार्थना करछन्ति प्रभु आपणकर भक्त माने आपणको प्रेमपूर्ण सेवार प्राप्त दिव्य आनंदर अभिज्ञता नाही कारण मु पशु शरीर रे अछि आपणको मु एतिकी भिक्षा मागुछि जे आपणकर शुद्ध भक्त माने आपणकर चरण कमल सेवा करिकी जे आनंद पाती आपणकर महिमा गान करिकी जो संतुष्ट रुहंती ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାହେଁନି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଭଗବାନ କେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାନେ ଗଢା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ କିଏ ସେ ବାସ୍ନାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ भुवनेश्वर मंदिर भितर गोटे सुगंध आस जमती से सुगंधटा किभली मैं आपको कहीपरि वर्षा हेले माटी गोटे सुगंध आसे समस्ते प्राय से जीवन अनुभव करते माटी गोटे बास्ना आसे कि ना वर्षा हार प्रथम वर्षा जो हम सेमती मंदिर भितर गोटे सुगंध थाए आपण श्री गौरव सिंह गुरुदेव जितेटी मंदिर ये समान बास्ना सब मंदिर में पाइबे से बास्नाटा कौन जानती सेटा हूँ श्री गौरव सिंह गुरुदेव तपपुत अंतकरण जहाँ कहते सुगंध जड़े शुद्ध भक्त भगवान को जो आराधना करिथाए चित अणु परमाणु भितर से सुगंधटा थाए जेकोसी व्यक्ति से कौन करिवो जेकोसी आत्मा ताको प्राप्त करी जीवन को धन्य करि परिबो तेणु मंदिर को गोटे साधारण ये बोली भाविबेनी शुद्ध साधु माने से सब तपस्या करके जाइछन से मंदिर रे जो माने रहबे से बड़ा निष्काम हवा दरकार तांकर भजन गोटे निष्काम भक्त को देखिले जड़े उन्नत भक्त को देखिले वास्तव रे भक्तिर जाको निज प्रचेष्टा रे व्यक्ति जहा न करि पारे जड़े शुद्ध भक्त को देखी दवा तांको स्पर्श करवा तांको प्रसाद दवा तांकर जेकोसी पर सेवा करिया फल व्यक्ति कोटी गुणा अधिका एडवांस करियो भक्ति गोटे कोटी गुणा अधिका केवल जन को देखीदव भारत वर्ष रे जड़े दंडी सन्यासी थिले एवं से जड़े महाभागवत जे कि गृहस्थ आश्रम रे थिले से शुणिले जे ये बहुत जड़े प्रेमी भक्त
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହୀ ଲୋକ, ମତେ କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସିନା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ, କୋଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବି, ଏଇ ଲୋଭରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଣଙ୍କ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହାତ ଧରି ଉଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାତ୍ରି ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତ୍ରି। ସେଇ ରାତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଛୁଇଁଦେଲେ, କିଭଳି ଅନ୍ତଃକରଣଟା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କାମର ବିକାର ନଥିଲା, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥିଲା, ପାତ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ପାତ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କଣ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର କୃପାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ପାଥେୟ କରନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସେ, ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିକି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ କଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର କେତେ ଗୁଡିଏ ଇଏ ରହିଛି, କଣ ରହିଛି ନା ନିୟମ ରହିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ କେବେ ଫେରାନ୍ତିନି। ଭଗବାନ କେବେ ବର ଦବାକୁ ମନା କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବରଦ୍ରା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଗିବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେବେ। ବିଶ୍ଵ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହା ଇତିହାସରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ସିଏ ମନରେ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତ୍ସଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଋଷି ବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧୁ ବା ଋଷି ହେଇକି ବି ଭକ୍ତ ଅପରାଧ କରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ କି ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବଦ୍ୱିଜ। ତୁମେ ଦୁର୍ବାସା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭଗବାନ କାହାକୁ ମନା କଲେ। ନକାର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବଡ ବିପଦ ଥାଉ, ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବେ। ଅକର୍ତ୍ତୁମ କର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ବେଦ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିବାଟା ବହୁତ ରିକ୍ସ। ଅର୍ଥାତ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିକୁ ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳିଆର ପତ୍ନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚରଣ କମଳ ଧୂଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚରଣ ରଜକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ତ୍ରିଭୁବନରେ କାହାକୁ କଣ କରିବ ନା ଭୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ
ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସାଧୁ ମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ତାର କଣ ବା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ବା ପରମାତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ସହଜଲଭ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ସମ୍ଭୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ବା ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗାନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବି ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତର ମୁକ୍ତି କୌଣସି କହନ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସେଇପରି ଏକ ଉକ୍ତି ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମା ଯଶୋଦା କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କ ଭଳି କଣ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏଇ ବିଷୟ କହିଛି। କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯାହା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କାହାର ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଥର ସେଇ ମାନେ କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି। ଆପଣ କିଏ ମନେ ପକେଇ କହିପାରିବେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରଞ୍ଜନ ପତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ କିଛି ମନେ ପଡୁନି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତ ଅନାଦି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଇକରି ନୂଆ ଲୋକ ଦେବତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କଣ କଲେ, ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା ଶିବଜୀ ସମାଧିରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧିରେ ଯିବା ସମୟରେ, କାରଣ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ସମାଧି ଗଲେ 1000 ବର୍ଷ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ସମାଧିକୁ ଗଲେଣି। ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧିର ସମୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ରାବଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ରାମଜୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲେଣି ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାମଜୀ କଣ କଲେଣି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ବାଣ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ମୁଁ ବାଣ କାଢିବି, ସେ ବାଣ କାଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣ 100 ବାଣର ଶକ୍ତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁଣୀରେ ହାତ ପୁରାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ 100 ବାଣ, ଯୋଉଟା ଗୋଟିଏ ବାଣ 100 ବାଣ ହେଇଥାଏ, ସେ 1000 ବାଣର ଶକ୍ତି ପାଇଯାଏ।
ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଶରରେ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେ ବାଣକୁ, ସେ କୋଟିଏ ବାଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରୁ ସେ ବାଣ ଛାଡିଦିଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣର ମାନେ ଇଏ ଶକ୍ତି ଧରିକି ଯାଏ। ଆଉ ରାମଙ୍କର ବାଣ କେବେ ବିଫଳ ଯାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବ ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଶିବଜୀ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି, ଡୁ ୟୁର ଓନ୍ ୱାର୍କ। ମୋବାଇଲ ଦେଖ, ଯାହା କରୁଛ କର, ମତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ପାର୍ବତୀ କି କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଇଲାଣି। ସେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଉଛି ଗାଉ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ସେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଉ କି ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ ଗାଉ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଥିଲ? ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ତାକୁ ମାରିବାର ଲୋକ ଆଉ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ବଞ୍ଚଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। ମାରାଶ୍ରୀ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ଏମିତି କରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମରିବ ଆଉ ସେ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିବେ। ହଁ, ଭଗବାନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। କେହି ଭାବିବେନି ମୁଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବାନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀ କାହିଁକି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ରାମାୟଣରେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଅଛି? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଝଗଡା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ ବା କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ଲୀଳା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଯଦି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରେ ନା, ତାହେଲେ ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବିଷ ପିଇକି ସମ୍ଭାଳି ଗଲେ, କଣ୍ଠ ଭିତରେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ତ ବିଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତୁମର ପତନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କଣ କରିବ? ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ଅବତାର ହେଲେ, ଶିବଜୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇକି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ସର୍ବସମତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କାହିଁ? କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ ନହେଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଶିତ ରୂପରେ ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ଭଗବାନ ପୁନଃ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଶିବଜୀ, ଇଏ ରୂପ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆକାଂକ୍ଷଣୀୟ ରୂପ ନୁହେଁ, ଇଏ ରୂପ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଶିବଜୀ ଜିତିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତୁ କହିକି ସେଇଠି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ପରିବେଶ ବଦଳିଲେ, ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ପରିବେଶ, ଭଗବାନ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବସନ୍ତର ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଯୋଉ ଭଳି ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି, ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଧରି ଖେଳିବେ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ କି ଅବସ୍ଥା ହବ ପାରେ ଲୋକଙ୍କର, ତାର ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କର କଥା କଣ କହିବା, ଶିବଜୀ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଯୋଉମାନେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ କେତେବେଳେ ସେ ଚେୟାର ଉଠିକି ଗଲେ ପାର୍ବତୀ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, କି ଶିବଜୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ପଳେଇଲେ ତ ପଳେଇଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁରା ମୋହିନୀଙ୍କ ପଛରେ। ମୋହିନୀ କଣ କଲେ, ଯେତେ ବାଜ୍ ସବୁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛୁ, ସବୁ ଫୁଟିଆ ଆଗକୁ ନେଇ ଗଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ। ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯେତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ଯେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଇକି ଶିବଜୀ ଗଲେ। ଯିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବଜୀ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବସିପଡିଲେ। ବାବା, ସର୍ବସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବା? ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା କଣ? ଆମେ ତ ମାୟାର କୋଳରେ ବସିଛୁ। ଜୀବ କେବଳ ମିଛ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ମନେ ପଡେ, ଗୋଟେ ଭାବ ମନେ ପଡେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ, ଏଟା ଭକ୍ତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ବା ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ସେବକ, ମୁଁ ଭଲ ଗାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବର ସ୍ଥିତି ଏତିକି ଦିଥର ଯଦି ଟଏଲେଟ ହେଇଗଲା ନା ତାପରେ ନିଜେ ଛିଡା ହବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟ ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ବଳ ନଥାଏ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଡାକିବ କହ ମତେ ୟା ଭିତରୁ କାଢ, ହଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଅ, ତାପରେ ପାଟିରୁ ଦିପଦ କଥା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ, ଜୀବର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିକି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଯେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବେଲ୍ସ ରିଙ୍ଗସ୍, କାଲିଠୁ ହିଁ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ହିଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 10ଟା 16 ମିନିଟରୁ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି 30 ବର୍ଷା ମହାଦ୍ୱାଦଶୀ, କାଲି ବହୁତ ବଡ ଦିନ, ପବିତ୍ର ରୋପଣ ଏକାଦଶୀ, ଏବଂ କାଲିଠୁ ହିଁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଝୁଲଣ ପରେ ପରେ ବଳଦେବଙ୍କ ତିଥି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଅଭିଳାଷ କରେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଥରେ ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ 200 ମିଲିୟନ 200 ମିଲିୟନ କେତେ କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ ହଜାର ଏକାଦଶୀ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଥରେ ଯିଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ଚାଙ୍ଗ ସକଳାଙ୍କୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତିର ସାମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁର ଆଜିର କ୍ଲାସ। ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା? ଯୋଉ ହୃଦୟରେ କାମ ନଥିବ, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ଈର୍ଷା ନଥିବ, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଖ ଥିବ, ସେଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଦାମୋଦର ଅଷ୍ଟକମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି, ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ନା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯେ ବନ୍ଧା ପଡି, ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ଦାମ୍ନେ ସ୍ଫୁର ଦୀପ୍ତି ଧାମ୍ନେ ତ୍ୱଦୀୟ ଦରାୟଥ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଦାମ୍ନେ ନମୋ ରାଧିକାयै ତ୍ୱଦୀୟ ପ୍ରିୟାयै ନମୋ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାୟ ଦେବ୍ୟାୟ ତୁଭ୍ୟମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତର ଏଇଭଳି ସୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡିକ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ରହିଛି, ଏଇ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରିବ ନା ତାର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କରୁଣାମୟ ଲୀଳା, ଯେ କିଏ ଏ ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଆଜି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ କଣ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସିନ୍ଧୁ, ମା ଯଶୋଦା ହଉଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସିନ୍ଧୁରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଲେ କ୍ଷୀର କଣ ହୁଏ, ଉତୁରିବାକୁ ଆସେ। ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ, ସେ ପ୍ରୀତିର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ବି ଭାସିଗଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ବନ୍ଧନରେ ପଡିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବନା, ଏଥିରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଗଣାରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ପଡିଥିଲେ, ସେମିତି ଇସ୍କନ ରୂପୀ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ରୂପୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନୁରାଗ ରଖିବ, ସେ କଣ କରିବ, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହାତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା କେତେ ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରୀବ କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳ କ୍ରୀଡା କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ମଦିରା ପାନ କରିକି ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତିନି।
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ? ଏତେ ବଡ ଧନୀର ମାନେ ଧନୀ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏମାନେ, କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଶିବଜୀଙ୍କର ଅନୁସର, ଶିବସ୍ୟ ଅନୁଚର ହେଇକି ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଯଦି ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ନାରଦ ମୁନି ଜାଣି ଶୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସେଠି କିଛି କାମ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିକି ଆସିଲେ ଯଦି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କୃପା ନ କରିବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ। ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରୀ ମାନେ ସବୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରହ ସେମିତି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସକୃପୟା ଅନୁକମ୍ପୟା ନାରଦ ମୁନି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ନଳକୁବେରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। और हिंदी रे गोटे कथा ଅଛି, ଲାତ କି ଭୂତ ବାତ ସେ ନେହି ମାନ। और ओडिया से कहते माडुआ बलद माड न खाइला पर चिड़ा हबु। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଶିଖେଇବାକୁ ମାନେ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଶିଖିଯିବି, ମାଡ଼ ଦେଇକି ଜମା ଶିଖେଇବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ତା ମା କଣ କରିଥିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ଆଉ ମା ଯେକୌଣସି ଉପରେ ସେ ଗିନା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖୁଏଇବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତାର ଏଥିରେ ବଳ ବଢିବ। ତେଣୁ ସେ ମା ପ୍ରଥମେ କହ ଦେଖ ବାବୁ ଏଇଠି ଲାଇଟ ଜଳୁଛି କେଡେ ସୁନ୍ଦର, କହି ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଖୁଏଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପୁଣି ମା କହିବ ଦେଖ ବାବୁ ଲାଇଟ ଜଳୁଛି, ଛୁଆ ଆଉ ଖାଇବନି। ଛୁଆ କହିକି ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜିବ, ଆଉ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ଜିନିଷ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବିରକ୍ତ କରିବ ମାକୁ, ମା ଧୁମ କି ଗୋଟେ ପିଠିରେ ଦବ, ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିବ, ପାଟି ଖୋଲିଯିବ, ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡାଟା ବସିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ଜୀବ ସହିତ ସେୟା କରନ୍ତି, ଯେ ଭଲରେ ମାନିଲା ଭଲ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପିଠିକୁ ଗୁମ ଗୁମ ବସେଇବ, କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଖାଇବ। ଖାଇବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କାରଣ ମା ଖୁଏଇବ ହିଁ, ମାର ତ ସ୍ନେହର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା କଥାରେ ହସିକି ଯଦି ଖାଇଦେଲ, ଶରୀର ବି ପୁଷ୍ଟ ହବ, ତୁମ ମନ ଭଲ ରହିବ, ମା ମନ ଭଲ ରହିବ। କଥା ନ ମାନିଲେ ମା ବାଡେଇବ ଧରିକି, ଏମିତି ମାଡ ଖାଇକି ତୁମେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ନଳକୁବେର ଫଣିଗ୍ରୀବ ପ୍ରତି ନାରଦ ମୁନି କେତେ ବଡ କୃପା କଲେ ଦେଖ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରିକି ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ କଣ କଲେ? ବୃକ୍ଷ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଳକୁବେର ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକଥନେ ଶ୍ରବଣौ କଥାୟାମ୍ ହସ୍ତौ च तत्कर्मसु मनस तव पादय श्रुत्या तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। से कहउचंती हे प्रभु ଆମର ବାଣୀ କଣ କରୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୀଳା ଦେଖିଲୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକଥନେ। ଆଉ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରୁ? ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣୁ। ଶ୍ରବଣ କଥାୟା ଆଉ ହସ୍ତୌଚ ତତ୍କର୍ମସୁ, ହାତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁ। ମନସୋ ତବ ପାଦୟର୍ଣ୍ଣ, ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତାନ କରୁ। ଏବଂ ସ୍ମୃତ୍ୟା, ସ୍ମରଣ କଣ କରୁ? ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିಂ ସତାಂ ଦର୍ଶନେସ୍ତୁ ଭବତ୍ତନୁନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ ଲାଗିଥିବ ଏ କଥା ଶୁଣିକି, ସବୁଥିରେ କହିଲେ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, ହାତ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁ, ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଭଗବାନ ସେଠି କହିବେ ଆରେ ସଂସାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ, ତୁମ ଆଗରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ମତେ ଦେଖୁନା। ସେ କहे ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କହିଲେ କାହିଁ, ମୋଠୁ ଆଉ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳି କଣ ଆଖି ଆମର ଥିଲା? ଆମେ ତ ନାରୀର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ। ଏଟା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଆମେ ଜମା ଦେଖିନୁ, ସିଏ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବାହାର କଲେଣି ଆମକୁ। ଯଦି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଶୋର ଲୀଳା ବେଣୁ ଗୀତ ଆଦି ଶୁଣିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ଦୃଷ୍ଟିಂ ସତାಂ ଦର୍ଶନେସ୍ତୁ ଭବତ୍ତନୁନା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ନେତ୍ର ଦେଖୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ, ଯାହା କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।
उन्नत भक्त मान को देखिबार लाभ कर सेवा कर लाभ कर यह गोटे मनुष्य जीवन सार्थकता। ये वाणी को विराम दूची अवशिष्ट भक्ति मुक्ति अपेक्षा श्रेष्ठ परवर्ती मु अमृतेश गौतम सहित कथबार्ता है आपण को जणे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु